निज बेरी परचार, इस बेरी होए भव सफल। बिन बेरी कर पार। परम सन्मान जो गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र चरनां च वीकेंड के दीवान सजे ने और सिख पंथ के महान कीर्तनीय सत्कारयोग भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी उन्हां साहब वालियां पासों बड़ा ही रस पिना कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। उपरंत गुरु घर के मुख सेवादार सरदार सुखदेव सिंह जी बैनीवाल उन्होंने जो आप जी नूं बेनती की है उस दे प्रथाए दास 5-10 मिनट वास्ते आप जी नाल विचारां दी सांझ पावेगा, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अनेर पलोआ। गुरु नानक देव जी महाराज संसार विच सूरज की तरह प्रगट होए ने। जिवें सूरज के प्रगट नाल हनेरा तारे सब दूर हो जाते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, सारी दुनिया सुखी हुंदी है। गुरु नानक देव जी के आउण नाल ये सारा संसार रुशन आ गया। गुरु साहब ने 10 जामे धारण किए। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण गुर अवतार, जगमग जोत बराजरी श्री अबचल नगर मजार। वो जिहड़ी जोत अकाल पुरख की 10 जामे धारण करके साडा भला करन वास्ते आई है, देशां प्रदेशां खंडां ब्रह्मंडां नूं तारिया है, अनेकां प्रकार के कौतक कीते हन। जो सतगुरां दी उसारी कथा सारा इतिहास वो साध संगत जी एक थां ते नहीं मिलता सी। कोई किते लिखी सी पोथी, कोई किते 10 साखियां सन, किते 20 साखियां सन, किते 100 साखियां सन। सारा इतिहास गुरु साहब दा भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, श्री गुर को इतिहास जगत में, श्री गुर को इतिहास जगत में, रल मिल गयो ना एक थल मह में। कहते रल मिल गया किसी जगह ते किसी बंदे नूं एक साखी याद है, किसी बंदे नूं 2 साखियां याद ने, किसी नूं 10 याद ने, पर कट्ठी गुरु की हिस्टरी एक जगह ते मिल जावे, सारा इतिहास 10 गुरुआं दा एक थां ते मिल जावे, ऐसा कोई सोर्स है नहीं सी। तो गुरु साहब ने अपना ही सेवक भाई संतोख सिंह नूं दुनिया ते भेजिया। इतनी वड्डी विद्या, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान, इतनी कविता दा रचन दा उन्हां नूं ढंग दसिया ते सारा कुछ दे के गुरु साहब ने भाई संतोख सिंह नूं दुनिया ते भेजिया। 1787 दे विच उन्हां दा जन्म होया। नूरदीन दी सरां पिता भाई देवा सिंह जी, ये वो नूरदीन दी सरां है जिथे गुरु अर्जन देव जी तरनताਰਨ सरोवर बनाया सी। ते नूरदीन दा मुंडा सरोवर दी इट्टां चुक के लै गया सी तरनताਰਨ दियां। कहना पहला मेरी सराह बनेगी। सिखा ने आख्या गुरु जी ये इट्टां गुरु घर दियां सरोवर दियां नूरदीन लै गया। महाराज कहते मेरे सिंह आउणगे नूरदीन की सराह ढा के फिर सरोवर बनाणगे। नवाब कपूर सिंह के भतीजे बुद्ध सिंह ने साध संगत जी वो सराह ढा के इट्टां ला के सरोवर पूरा किया सी तरनताਰਨ साहब का। वो जगह जिहड़ी नूरदीन की सराह उत्थे भाई संतोख सिंह का जन्म होया। ते हरमंदर साहब के हैड ग्रंथी ਗਿਆਨੀ संत सिंह जी जिहड़ा हरमंदर साहब ते तुसीं सोना देखदे हो लगा होया, जिहदे करके दरबार साहब जी नूं गोल्डन टैंपल भी दुनिया कहती है। वो जिहड़ा गोल्ड लगा सोना लगा वो महाराजा रणजीत सिंह ने लवाया, पर उहदी जिहड़ी प्रेरणा दित्ती है सोना लवाण की जिहड़ी प्रेरणा दित्ती है जां सारी सेवा कोल खड़ के कराई है वो हरमंदर साहब के हैड ग्रंथी ਗਿਆਨੀ संत सिंह जी ने कराई है। ਗਿਆਨੀ संत सिंह जी
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬੂੜੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜਗਾਦਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਇੱਕ ਬੂੜੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਕਰਮ ਕਾਲ ਤੇ ਕੈਥਲ ਆਏ, ਥਿਤ ਹੋਏ ਜਪਜੀ ਅਰਥ ਬਣਾਏ। ਕੈਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਭਿੱਖਾਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਵੇਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ, ਤਿੰਨ ਮੰਗੇ ਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ। ਪੋਤਰਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਰਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਰਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਦਿਆਲਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਦੇਸੂ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਥੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ 1823 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1843 ਤੱਕ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੀ ਹਵੇਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1843 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ 1877 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਉਹ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਛਤਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਈ
ਐਵੇਂ ਢਾਹ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਪਰਾਲਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਮਹਾਂਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲਾ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬੈਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ, ਇਹੋ ਮਨ ਤੈ ਕੂ ਦੇਸਾ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰ ਪੀਜੈ, ਇਉ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਈਐ। ਭਇਓ ਅਨੁਗਰੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਭ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ, ਆਓ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ। ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਸੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ। 2.5 ਲੱਖ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਏ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਾਰ ਹਾਰ ਜਸ ਭਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਭੇਟਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਸੈਂਟੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹਨ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ, ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਰ ਆਣ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ ਅਰ ਆਣ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਦੀਕੋ, ਆਗੇ ਫਲ ਇਨਹੀ ਕੋ ਦਇਓ ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਔਰ ਦਿਓ ਸਭ ਫੀਕੋ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਲਓ ਧਨ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲੇਗਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਗਸੰਭਲ ਭੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਥੰਮ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੋਈ ਖੰਭੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕੋ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੂ ਦੇਹੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹੰਬਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਕਰ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਅਰ ਆਣ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਣ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਦਾਨ ਦਿਓ ਇਨਹੀ ਕੋ ਭਲੋ, ਅਰ ਆਣ ਕੋ ਦਾਨ ਨਾ ਲਾਗਤ ਨੀਕੋ। ਆਗੇ ਫਲ ਇਨਹੀ ਕੋ ਦਿਓ, ਜਗ ਮੈਂ ਜਸ ਔਰ ਦਿਓ ਸਭ ਫੀਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दान दियो इन्हीं को भलो और आन को दान ना लागत नीको, आगे फल इन्हीं को दयो जग में जस और दियो सब फीको। होर नूं दिता होया फिक्का दान है, मेरा दिता हुई दान, मेरी कीती हुई सेवा सिखां नूं चंगी लगदी है। मोह ग्रह में मेरे घर दे विच जो चीज है, धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो, धन सब ही इन्हीं को। मेरा मन, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा सिर भी इन्हां वास्ते ही है। इन्हां गुरु सिख नाल प्यार करदा साध संगत। इहो जिहा गुरु दुनिया विच होवेगा जिहड़ा अपना मन भी दे दवे, धन भी दे दवे, सिर भी दे दवे, सब कुछ दे दवे सिखां नूं। मेरे घर विच कहण लगे मोह ग्रह में, मेरे घर विच तन ते तन भी, मन भी इन्हां दा है, सिर भी इन्हां दा है, धन पदार्थ भी इन्हां दे हन। मोह ग्रह में तन ते मन ते सिर लो, धन सब ही इन्हीं को। कह लगे सारा कुछ इन्हां दा ही है। इन्हां दी मैं सेवा करन वास्ते अपने आप नूं भागां वाला समझांगा कि सेव करी इन्हीं की पावत, इन्हां दी सेवा करां। सा सेवा कीती सफल है, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਗੜੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰੇ ਨੇ। 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਟਾਏ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲੇਟ ਪਰ ਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੇਟ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਸੁਣਾਵੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੀਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7-8 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਐਡੇ ਉੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਨਮਕ ਹਰਾਮੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਡਨ ਵਲੈਤ ਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਈਸਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੰਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਝਰਨਾਟ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਕਟਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਈ, ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਚੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਏ? ਜਦੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 200 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਏ, 100 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਦੇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵਾਰੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੈ ਭੂਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰਮ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਸਰਮ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਮ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੇ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਏ? ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਹਨ। ਜਪ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਮ ਨੇ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ, ਆਏ ਹੋਏਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਅਸ ਦਰ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਏ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਰੱਖਣੀ ਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਏ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੇਵਲ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੇਵਲ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਏ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀਏ, ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।